श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः गुकारस्त्वन्धकारो वै गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्धकः ऋकारस्तन्निवर्धकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॐ व्याप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत्
अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। अनिराकरणमस्त्वमनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्र अद्भिः सौम्य शृङ्गेन तेजः मूलमन्विच्छ तेजसा सौम्य शृङ्गेन सत्मूलम् अन्विच्छ सत्मूलाः सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सत् आयतनाः सत्प्रतिष्ठाः यथा तु सौम्य इमाः तिस्रदेवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत् एका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवति अस्य सौम्यपुरुषस्य प्रयतः वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणः तेजसि तेजः परस्यां देवतायां सः यः एषः अणिमा एतत् आत्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूयः एव मा भगवान् विज्ञापयतु तथा सौम्य इति ह उवाच यथा सौम्य मधुकृतः निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान् समहराम् एकतां रसं गमयति ते तथा तत्र न विवेकं लभन्ते अमुष्य अहं वृक्षस्य रसः अस्मि अहम् अमुष्य अहं वृक्षस्य रसः अस्मि इति एवं खलु सौम्य इमा सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्ये न विदुस्सति सम्पद्याहम् इति ते इति व्याघ्रः वा सिंहः वा वृकः वा वराहः वा कीटः वा पतङ्गः वा दंशः वा मशकः वा यद्भवन्ति तदा भवन्ति सः यः एष अणिमा एतत् आत्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूयः एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति ह उवाच છેલ્લો મંત્ર 8મા ખંડનો આપણે જોતા હતા. એટલે આજે એનો આગલો મંત્ર હતો. એમાં છેલ્લે શ્રુતિ ભગવાન એને એવી વાત કરી હતી કે પ્રયતઃ પુરુષસ્ય, પ્રયતઃનો અર્થ થાય મરતું, પુરુષસ્ય એટલે કે મનુષ્યસ્ય એનું શું થાય છે, મરે ત્યારે
વાંગ મનસી સંપદ્યતે, એની વાણી છે એ મનની અંદર સમાઈ જાય છે. મનઃ પ્રાણે, મન છે એ પ્રાણમાં, અને પ્રાણ તેજસી, એટલે પ્રાણ છે એ તેજમાં એટલે કે અગ્નિ તત્વમાં, અને તેજ પરસ્યામ દેવતાયા, અને અગ્નિ તત્વ છે એ પરાદેવતાની અંદર સમાઈ જાય છે. અને એના પછી જે વેલ ફેમસ મંત્ર છે એ સહ યહ એષઃ અણિમા એતદ આત્મ્યમ ઇદમ સર્વમ. સહ યહ એષઃ, આ સત્તત્વ છે. સહ યહ સત્તત્વ, આપણે અહીંયા કરીએ કે સહ યહ સત્તત્વ એ કેવું છે તો કે અણિમા, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. સૂક્ષ્મનો અર્થ મેં ગઈકાલે કીધું એમ કે આપણે માઇક્રોસ્કોપથી જોઈએ એને સૂક્ષ્મ નહીં, નહીંતર એને સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર કહે છે. પણ સૂક્ષ્મનો અર્થ વ્યાપકતાની દ્રષ્ટિએ, અને સૂક્ષ્મનો અર્થ આપણે કહેવાય સટલનેસ, એટલે કહેવાય કે વધારે ને વધારે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મને સૂક્ષ્મ જ કહેવાય. સૂક્ષ્મતાની દ્રષ્ટિએ અને વ્યાપકતાની દ્રષ્ટિએ, અને ખાસ કરીને જેનાથી આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો પ્રાપ્ત ન કરે એને સૂક્ષ્મ કહેવાય. એટલે એનું નામ છે અણિમા. અણુ, આપણે કહીએ ને અણુ, એટલે આપણા મનમાં તરત થાય કે અણુનું જોવાનું પણ માઇક્રોસ્કોપ હોય. એટલે કીધું કે અણુનો અર્થ સૂક્ષ્મ, પણ સૂક્ષ્મનો અર્થ જે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોના ફિલ્ડમાં નથી, એ આપણે કહીએ ઇન્દ્રિય ગોચર નથી, એને કહેવાય અણિમા. તો સહ યહ સત, સહ યહ એષઃ, સહ એટલે કે તે, યહ એટલે કે જે, એષઃ એટલે કે આ સત્તત્વ છે એ કેવું છે તો કે અણિમા, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. અને એ સૂક્ષ્મ તત્વ જે સત્તત્વ છે એ ઇદમ સર્વમ તદ આત્મ્યમ, આખું જગત છે. ઇદમ સર્વમનો અર્થ થાય સમગ્ર જગત છે એ બીજું કાંઈ નથી પણ એ જ આત્મા રૂપે વ્યાપી રહેલું છે. ઇદમ સર્વમ જગત તદ સત્તત્વસ્ય આત્મ્યમ, એનું જ આત્મા છે. જેવી રીતે ઘડાનો આત્મા માટી છે, સુવર્ણ છે, એ આભૂષણોનો આત્મા છે, એવી જ રીતે ઇદમ સર્વમ જગત, સમગ્ર જગત છે તદ આત્મ્યમ, તદ એટલે કે તે સત્તત્વનું આત્મા છે, એના મય છે. આપણે કહીએ ને એના મય છે. અને એ જ શું છે એટલે એને કીધું કે એ જ તત્સત્યમ, એ જ અલ્ટિમેટ સત્ય છે. અંતિમ સત્ય કયું છે આ જગતનું તો કે અહીંયા જે પણ કાંઈ છે એ બધું જ સત્તત્વ છે, તત્સત્યમ. અને એ જ સત્તત્વ છે સ આત્મા, એ સત્તત્વ છે એ જ શું છે તો કે આત્મા. આત્માની વ્યાખ્યા છે, અત્યારે મારી પાસે નથી, પણ ખરેખર આત્મા કોને કહેવાય તો કે આપનોતિ વ્યાપનોતિ સર્વ. આપનોતિ વ્યાપનોતિ સર્વમ, જે બધી જ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે એનું નામ આત્મા છે. એટલે કે એ સત્ત તત્વ છે એનું બીજું નામ જ આત્મા છે. આત્મા છે. અને આત્મા કોણ છે? થર્ડ પર્સન છે. કઈ જગ્યાએ છે તો એને કીધું તે આત્મા તત, આમાં છે તત આત્મા ત્વમસી, એ આત્મા બીજું કોઈ નથી, એ તું જ છો. જે હંમેશા એમ કહું ઇદમ સર્વમ તદ આત્મ્યમ નો અર્થ થાય, ક્યાંક અહીંયા લખું હું ગઈકાલે, ઇદમ સર્વમનો અર્થ થાય ઇદમ સર્વમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તત આત્મ્યમ, એટલે કે એ સત્તત્વ જ છે આત્મ્યમ. એનો અર્થ થાય ઇદમ સર્વમ નો અર્થ થાય જગત ઇઝ ઇક્વલ ટુ સત. અને આપણે પોતે બધા જ પ્રત્યેક મનુષ્ય છે એ જગતનો જ એક ભાગ છે. એટલે જ્યારે એમ કે ઇદમ સર્વમ જગત, એનો અર્થ થાય કોઈ પણ પ્રાણી છે, ઇવન કોઈ પણ પ્રાણી છે એ બધા જ પ્રાણી, અને ઇન્ક્લુડિંગ મનુષ્ય,
જે જગતનો જ એક ભાગ છે એ પણ શું છે તો કે સત. સિમ્પલ. આમાં એટલે એ અઘરું ખરેખર નથી, પણ આપણને અઘરું એટલા માટે લાગે છે કે વી આર નોટ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ કે હું એટલું સર્વવ્યાપક તત્વ કેવી રીતે હોઈ શકું. એટલે કે ઇદમ સર્વમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તદ આત્મ્યમ, એ એનો જ આત્મા છે. અને ઇદમ સર્વમનો અર્થ શું થાય તો કે ઇદમ સર્વમનો અર્થ થાય સમગ્ર જગત એ શું છે તો કે તદ આત્મ્યમ સત. હવે આપણે એમ ન કહી શકીએ કે ઘડો એ જ માટી છે, કુંભારવાડામાં જેટલું જેટલું માટીથી બનાવ્યું છે એ બધું કેવું કહેવાય તો કે મૃત આત્મ્યમ, મૃદ એનો આત્મા છે. એ પછી નાની કુલડી હોય એ પણ શું છે તો કે માટી. એવી જ રીતે આખું જગત જો સત્તત્વથી બનેલું હોય તો આપણે એ સત્તત્વથી ક્યાંથી બાકાત હોય. એટલે એને કીધું કે એ સત્તત્વ કોણ છે તો કે તમ તત્વમસી, એ સત્તત્વ તું જ છો હે શ્વેત કેતુ. હે શ્વેત કેતુ, એ સત્તત્વ ઇઝ નોટ એ થર્ડ પર્સન. એ કોણ છે તો કે તું જ છો. આવું જ્યારે કીધું એટલે શ્વેત કેતુને એ મગજમાં ન ઉતર્યું કે હું કેવી રીતે આ બધું હોઈ શક્યું. એટલે એણે ફરીવાર કીધું ભૂયઃ નો અર્થ થાય વન્સ અગેઇન, ફરીવાર. પુનઃ એવ એટલે કે આ જ વસ્તુ છે. જ માનો અર્થ થાય મામ એટલે કે મને, ભગવાન એટલે કે હે પિતા, વિજ્ઞાપયતુ આ વસ્તુ મને ફરી વખત બીજી રીતે સમજાવો કે હું કેવી રીતે આખું જગત છું. તત્વમસી મારા મગજમાં બેઠું નહીં. તથા સૌમ્ય એટલે એણે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, તથા સૌમ્ય તું કે એમ. તથાસ્તુ જે બોલીએ છીએ એવું જ. હ ઉવાચ કોણ બોલ્યા તો કે પિતા. એટલે કે ભૂયઃ એવ માં ભગવાન પયતુ ઇતિ, આટલું છે એ શ્વેતકેતુ બોલ્યા. અને તથા સૌમ્ય ઇતિ હ ઉવાચ એ પિતા બોલ્યા. કાંઈ વાંધો નહીં, હું તને પાછું સમજાવીશ. કારણ કે જેને સમજવામાં રસ છે એને સમજાવવામાં હંમેશા ટીચરને આનંદ હોય કે આ વ્યક્તિ સમજવા પ્રયત્ન કરે છે તો હું બીજી રીતે સમજાવું તો મગજમાં ઉતરી જાય. એટલે અને હવે એનું જ ભાષ્ય સહયઃ. સહયઃનો અર્થ શું થાય એટલે શંકરાચાર્ય કીધું સહ યહનો અર્થ થાય સત આખ્ય. સત તત્વ નામનું સદૈવ સૌમ્ય જે અંડર ડિસ્કશન છે એ સત નામનું એષઃ ઉક્ત, જે આપણે પહેલે બીજા ખંડની અંદર છઠ્ઠા અધ્યાયમાં એનો ઉલ્લેખ કર્યો તો એ સત્તત્વ નામનું એ કેવું છે તો કે અણિમા. અણિમાનો અર્થ એને બીજો કીધો અણુભાવ. એટલે ગઈકાલે મેં કીધું તો અણિમા, મહિમા, લઘિમા એ બધા જે નામ છે એ આપણને એમ લાગે કે બધા સ્ત્રીલિંગ છે, પણ સ્ત્રીલિંગ નથી. આ બધા કેવા છે તો કે પુલ્લિંગ એમ જ. એટલે કે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, પણ સૂક્ષ્મ વ્યાપકતાની દ્રષ્ટિએ અને સૂક્ષ્મતા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોના ફિલ્ડમાં નથી એ દ્રષ્ટિએ. અને એ જ સત આખ્ય જગત મૂલમ. એતત એ જ એતત સત, આ સત તત્વ છે એ જ જગત મૂલમ, એ આખા જગતનું કારણ છે. મૂલમનો અર્થ કારણમ. અને કેવું કારણ તો યાદ રાખો ઉપાદાન. એટલે કે ઉપાદાન કારણ છે. અને એ જ આત્મ્યમ એતત સત આત્મા. આત્મ્યમનો અર્થ પણ શંકરાચાર્ય કે પહેલા જોઈ લે કે આત્મ્યમનો અર્થ શું થાય તો કે યસ્ય સર્વસ્ય તદ એતદ આત્મા તસ્ય ભાવઃ એતદ આત્મા. આપણે એમ કહીએ ને કે આ વસ્તુ બહુ ગળી છે. ગળી એટલે કે સ્વીટ છે, પણ એને સ્વીટનું આપણે સ્વીટનેસ કહીએ. ગળાપણું ગુજરાતીમાં ગળાપણું બોલે તો એ ગળાપણું છે ને એને કહેવાય કે મિષ્ટાનનું આત્મ્યમ શું છે તો કે ગળાપણું.
એવી જ રીતે આખા જગતનું આત્મપણું, હા આત્મપણું, એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય આત્મ્યમ. એટલે કે એ સદ આત્મા છે, જે સત્તત્વ છે, યસ્ય સર્વસ્ય, જે બધાનું, એતદ આત્મા, જે બધાનો આત્મા છે, તસ્ય ભાવ, એનો જે ભાવ છે, એટલે આપણે ભાવને સંસ્કૃતમાં કહેવાય એનામય, એને કહેવાય, ગુજરાતીમાં એનામય થતું હશે, એને કહેવાય આત્મ્ય. આપણે એમ કે પરમાત્મામય થઈ ગયો, જે એને કહેવાય તસ્ય મનસઃ ભક્તિ ભાવ, એનામય મન થઈ ગયું. એવી રીતે સંસ્કૃતમાં કહેવાય આત્મામય. યસ, આત્મામય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આત્મ્યમ. આખું જગત કેવું છે તો કે આત્મામય. એ આત્મા એટલે કયું તો કે સતમય. એવી રીતે એ જ સત્વ તત્વ છે, એ આખા જગતમાં વ્યાપેલું છે. એટલે શંકરાચાર્ય પછી ચોખવટ કરી, એતેન સદ આખ્યેન આત્મના આત્મવત સર્વમ ઇદમ જગત. પેલા આવે ઇદમ સર્વમ જગત. આખું આ જગત છે, આપણા સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સહિતનું સમગ્ર જગત છે, એ આત્મવત, એ આત્મામય છે. પણ કોના આત્મામય? સદ આખ્યેના આત્મન, સત્તત્વના આત્મા વડે આખું જગત છે એ આત્મવત છે. તો પછી એમ કે એ આત્માનો કોઈ આત્મા છે, કારણ કે આપણને તેમાં જ રસ હોય, એટલે કીધું કે એ આત્માનો કોઈ આત્મા નથી. એટલે કીધું ન અન્ય અસ્તિ અસ્ય આત્મા સંસારી. એટલે મેં એનું આ જે વાક્ય છે એનું અન્વય કરીને રાખ્યું છે કે એનો અર્થ શું થાય, એટલે કે એનો અર્થ થાય અસ્ય આત્મનઃ, આ આત્મતત્વનો અન્ય સંસારી આત્મા ન અસ્તિ. એને જે આ લખ્યું છે વાક્ય, સેમ વાક્યને મેં ફરી વાર લખ્યું. ન અન્ય અસ્તિ અસ્ય આત્મા સંસારી, કોઈ ન સમજાય, પણ એનો અર્થ આ આત્માનું કોઈ કારણ નથી, કોઈ સંસારી આત્મા નથી. એટલે કે ન અન્ય અસ્તિ અસ્ય આત્મા. અસ્યનો અર્થ થાય અસ્ય આત્મનઃ, આ જે સત્તત્વ છે, જેને અહીંયા પાછું આત્મા કીધું છે, એ સત્તત્વનો આત્મા ન સંસારી, એ સત્તત્વને કોઈ આત્મા નથી, એ કારણ વગરનું કારણ છે, એનો અર્થ. અને પછી શંકરાચાર્યજી એક કોટેશન આપ્યું, ન અન્યત અતઃ અસ્તિ દ્રષ્ટૃ, ન અન્યત અતઃ અસ્તિ શ્રોતૃ. ન અન્યત અતઃ અસ્તિ, સત્તત્વ સિવાય બીજો કોઈ દ્રષ્ટા નથી. ન અન્યત અતઃ અસ્તિ શ્રોતૃ, એ સત્તત્વ સિવાય બીજો કોઈ શ્રોતા નથી. એ ચૈતન્ય તત્વ જ કાનને કાનપણું આપે, એ સત્તત્વ જ આંખને આંખપણું, એ જે પણું છે ને એને આત્મ્યમ કહેવાય, એનો ભાવ તસ્ય ભાવ. એટલે કે એ ચૈતન્ય તત્વ બધા જ કારણનું કારણ છે, પણ એનું કોઈ કારણ નથી. કારણ વગરનું કારણ તત્વ સમગ્ર જગતની અંદર જે વ્યાપી રહેલું છે, એ છે કોણ તો કે તું છો, બીજું કોઈ નથી. ઇત્યાદિ શ્રુતિ અંતરાતનો અર્થ થાય બીજી શ્રુતિમાં કે બીજા ઉપનિષદની અંદર આપ્યું છે. અને કેમ આ તો કે બૃહદારણ્યકમાં, કે ચૈતન્ય તત્વ સિવાય કોઈ દ્રષ્ટા નથી, ચૈતન્ય તત્વ સિવાય કોઈ શ્રોતા નથી. એટલે કે એ જ, એનાથી જ આખું જગત છે એ વ્યાપેલું છે, ચૈતન્ય તત્વ. યેન ચ આત્મના, જે આત્મા વડે, જે ચૈતન્ય તત્વ વડે કે જે સત્તત્વ વડે આત્મવત સર્વમ ઇદમ જગત, એ ચૈતન્ય તત્વ વડે આખું જગત કેવું છે તો કે આત્મવાન, ચૈતન્યવાન. અને એનું નામ કેવું છે તો કે સદ આખ્યમ. એ જે આત્મવત, જે આત્મા વડે આખું જગત ચૈતન્યમય છે, એનું આ ઉપનિષદની અંદર નામ શું આપ્યું છે તો કે સત આખ્યમ. સત નામનું કારણમ, એ જ આખા જગતનું કારણ છે.
સત્યમ સત્યમનો અર્થ થાય પરમાર્થ સત, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ. આખે આખા જગતનું અંતિમ સત્ય કયું છે? ફરીવાર એ જ સત્તત્વ નામનું. અને કેવી રીતે અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે? તો કે ઇદમ સર્વમ જગત તત આત્મનાવત. આખે આખું જગત એ સત્તત્વ વડે, એ ચૈતન્ય તત્વ વડે કે આત્મતત્વ વડે વ્યાપેલું છે. અને અહીંયા જે કારણમ લખ્યું છે ત્યાં આપણે એડ કરી શકીએ ઉપાદાન કારણ, કારણ કે એ ચૈતન્ય વ્યાપેલું છે એનો અર્થ ઉપાદાન કારણ વડે એ જ અંતિમ સત્ય છે. અતઃ આ કારણે, અતઃ એટલે કે ધેરફોર સહ એવ આત્મા, એ જ ચૈતન્ય તત્વ જગત પ્રત્યક સ્વરૂપમ, એવ આત્મા, તે જ ચૈતન્ય તત્વ જગતનું પ્રત્યક રૂપ સ્વરૂપ. પ્રત્યેક સ્વરૂપનો અર્થ થાય અંદરનું, પ્રત્યેકનો અર્થ થાય ઇનસાઇડ. આપણી અંદર જે બેઠેલું છે ને એ જ સત્તત્વ છે, એ બધે છે. એટલે કે જગતનું આ 6/1 છે, એ જગતનું પ્રત્યેક સ્વરૂપ, વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે તે સત્તત્વમ, સતત્વમ યાથાત્મ્યમ. એ આખે આખા જગતની અંદર એ જ ચૈતન્ય તત્વ અંદર બહાર બધી જ જગ્યાએ સમાન રીતે વ્યાપેલું છે. યાથાત્મ્યમ સતત્વમ, સતત્વમ એટલે ચૈતન્ય તત્વ સાથે એ જ સત્તત્વ બધાની અંદર સમાન રીતે વ્યાપક છે. હવે અહીંયા એક શબ્દ વાપર્યો છે આત્મા. સ આત્મા તત્વમસી. એટલે એ આત્માનો અર્થ શું થાય? એ શંકરાચાર્યએ કીધું કે એ આત્માનો અર્થ થાય આત્મા શબ્દસ્ય. જે આત્મા શબ્દ વાપરો છે એ કેવું છે? તો કીધું નિરૂપપદસ્ય. ઉપપદ નો અર્થ થાય એની સાથે કંઈક જોડવામાં આવે ને એને કહેવાય ઉપપદ. સપોઝ હું કહું ગચ્છતિ નો અર્થ થાય કોઈ જાય છે, પણ એની ઉપર ક્યારેક આ ગચ્છતિ, ક્યારેક અવગચ્છતિ, તો એનો અર્થ શું થાય કે આપણે એની સાથે કોઈ પદ લગાડ્યું. પણ આમાં આત્મા સાથે નિરૂપપદસ્ય, એની સાથે કોઈ પ્રત્યય, આપણે કહેવાય ને જે આપણે પ્રિફિક્સ કહીએ છીએ એ નથી લગાડ્યો, પ્રત્યય નથી લગાડ્યો. પણ જ્યારે આપણે શંકરાચાર્યજી હમણાં એમ કહેશે કે આપણે ગાય કહીએ, ગો શબ્દ, ગાયની અંદર ગાય પણ આવી ગયો, બળદ પણ આવી ગયો. આપણે ઘોડો કહીએ તો હમણાં આપણે પછી હવે કહેવું પડે કે આ ફિમેલ ઘોડો છે, મેલ ઘોડો, પણ ઘોડાની અંદર બંને આવી ગયું, મેલ ફિમેલ. એવી જ રીતે આત્મા શબ્દ છે એની અંદર એકેય ઉપપદનો અર્થ નથી કર્યો. એટલે આત્માનો અર્થ શું થાય? એટલે કીધું આત્માનો અર્થ થાય પ્રત્યેગાત્મા. પ્રત્યેગાત્માનો અર્થ થાય આપણી અંદર જે તત્વ છે એ. એટલે કે પ્રત્યેગાત્મની, પ્રત્યેક જ્યારે પણ શબ્દ આવે સંસ્કૃતમાં એનો અર્થ થાય ઇનસાઇડ, અંદર. આપણી અંદરનો જે આત્મા છે ને એને કહેવાય પ્રત્યેક. સેમ ચૈતન્ય તત્વનું નામ બીજું છે. એટલે કે એ જ ચૈતન્ય તત્વનું નામ કેવું છે? તો કે પ્રત્યેગાત્મા. પ્રત્યક છે, પણ આને લીધે કનો શું થઈ ગયો? તો કે ગ. પ્રત્યેકનો અર્થ થાય અંતરાત્મા. સારો શબ્દ ગુજરાતીનો અંતરાત્મા. એટલે કે આત્મ શબ્દસ્ય, જ્યારે આત્મા શબ્દ વાપરો ત્યારે કેવો છે? તો કે એક પણ પ્રકારના પ્રિફિક્સ વગરનો, એટલે કે ઉપપદ વગરનો. એનાથી શું સાબિત થાય? તો કે પોતાના આત્માની અંદર, અંતરાત્માની અંદર એ જ અર્થ થાય આત્મા. એટલે કે આત્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રત્યેગાત્મા. અને કેવી રીતે આત્મા શબ્દ લેવાનો છે? એટલે કીધું ગવાદી શબ્દવત નિરૂઢત્વાત. એટલે કે ગવાદી, આપણે જ્યારે ગા કહીએ તો ગાયની અંદર આવો ગો શબ્દ, તો એની અંદર ગાય ને બળદ બે આવી જાય. એવી જ રીતે આત્માની અંદર પ્રત્યેગાત્મા પણ આવી જાય. એવી રીતે આપણે અહીંયા સમજવાનું. અને એ પ્રત્યેગાત્મા છે, તારી અંદરનું ચૈતન્ય તત્વ છે, તત સત. જે ચૈતન્ય તત્વ છે કયું છે? તો કે તત્સત. કારણ કે અહીંયા બધે સત તત્વ જ વપરાણું છે. એટલે કે તત્સત કોણ છે? તો કે ત્વમ અસી. એ જ સત્તત્વ છે એ ત્વમ અસી હે શ્વેત કેતુ. એટલે કે હે શ્વેત કેતુ, તું જ જે પ્રત્યેગાત્મા છે
એ જ એ સત તત્વ છે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે અતઃ તત્સત, એટલે મેં પાછું ઉડાડ્યું. આ જે સત છે, તત્સત તત્વ એ કોણ છે? તો કે ત્વમ અસી, તું જ છો. પ્રત્યેગાત્મા છે તારી અંદરનું, એ જ તત્સત, એ જ ચૈતન્ય તત્વ છે. હે શ્વેતકેતુ, શ્વેતકેતુ છે ને એ આપણે કહીએ ને ઇંગ્લિશમાં કહે સેલ્ફ ઓનેસ્ટ હતો. એટલે એને કીધું તમે આજે બધું બોલો તેમાં મને કાંઈ સમજાતું નથી, તમે મને પાછું કહો કે હું કેવી રીતે પ્રત્યેગાત્મા મારી અંદરનું ચૈતન્ય તત્વ છે એ સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ થઈ શકે. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું ઇતિ એવમ પ્રત્યાયિતઃ પુત્ર આહ. ઇતિ એવમ, આવી રીતે જવાબ આપવામાં આવેલો, દીકરા બોલ્યો. એટલે પુત્ર આહ, મેઇન સેન્ટેન્સ છે દીકરો બોલ્યો. કેવો? તો કે પ્રત્યાયિત, એ દીકરાનું વિશેષણ છે. કેવો પુત્ર? તો કે જેને આવી રીતે જવાબ આપવામાં આવેલો છે. કેવો જવાબ? તત્વમાંથી તું આખા જગતનું કારણ છો. ચૈતન્ય પ્રત્યેગાત્મા તારી અંદર જે બેઠું છે એ જ આખા જગતનું કારણ છે. એવા જવાબ આપેલો પુત્ર ઇતિ એવમ, હવે આવી રીતે પાછું બોલ્યું અને એને કીધું ભૂયઃ એવમાં ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ. ફરી વાર મને આ બધું કહો ને, મને આમાં કંઈ સમજણ ન પડે. ભૂયઃ એટલે કે અગેન, માં એટલે કે માન, ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ. અને એને સ્પષ્ટતા કરી કે યત ભવત ઉક્તમ, તમારા દ્વારા જે કહેવામાં આવેલું છે, યત એટલે કે જે, ભવત એટલે કે આપ દ્વારા, ઉક્તમ વોટ એવર યુ હેવ સેડ બાય યુ, એ તત સંદિગ્ધમ, એ મારા માટે ડાઉટફુલ છે, મને એમાં સંશય છે. તત સંદિગ્ધમ, અને એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? એના મગજમાં હજી એ જ નથી આવતું. સંદિગ્ધમનો અર્થ થાય ડાઉટફુલ છે. તમે જે બોલો છો મારા માટે બહુ ડાઉટફુલ છે. અને કયો ડાઉટ છે એને? એટલે એને કીધું કે એનો ડાઉટ છે મમ અહની અહની. અહીંયા લખ્યું છે અહની અહની. અહનનો અર્થ થાય દિવસ, અહની એની 7મી વિભક્તિ છે. અહની અહની 2 વાર છે. અહની અહની, રોજ રોજે રોજ, આપણે જે ગુજરાતીમાં બોલીએ ને રોજે રોજ, એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય અહની અહની. સર્વાહ પ્રજાહ સુષુપ્તે, બધી જ આખા જગતની પ્રજા, માણસો છે એ ઊંઘની અંદર સત સંપદ્યંતે, તમે જે કીધું ને પહેલાં કે આખું જગત છે એ સૂઈ જાય ત્યારે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે એક થાય છે, એ મારા મગજમાં નથી આવતું. એટલે એને કીધું કે સર્વાહ પ્રજાહ સુષુપ્તે, ઊંઘની અંદર સત સંપદ્યતે, ક્યારે? તો કે અહની અહની, રોજે રોજ આપણે ઊંઘી જાય ને રોજે રોજ પાછા આપણે આપણા સ્વરૂપ સાથે ભળી જાય. ઇતિ એતદ યેન સત્સંપદ્યતે ન વિદુઃ, પણ અમને તો ખબર નથી હોતું. આપણે ઉઠી ત્યારે એમ કહે કે આજે જો ને હું મારા સ્વરૂપ સાથે ભળીને ઉત્પન્ન થયો, એવું તો આપણને કંઈ ખબર નથી. એટલે કે ન વિદુઃ એ ક્રિયાપદ છે. અમે જાણતા નથી કે ઉઠીને કે આજે રાતે સત્સંપન્નાહ વયમિતિ, અમે ઊંઘી ગયા ત્યારે સત્સત્વ સાથે ભળી ગયા હતા, એવું ન વિદુઃ, અમને તો ક્યારેય ખબર નથી પડતી. એટલે આ દ્રષ્ટાંત તમે જે આપ્યું એમાં મને કાંઈ ખબર નથી પડતી. અતઃ દ્રષ્ટાંતેન મામ પ્રત્યાયિત્વતુ ઇતિ, તમે મને પ્રત્યાયતુ ઇતિ અર્થ, તમે મને ફરીવાર બીજો એક્ઝામ્પલ આપીને તમે મને કહો કે કેવી રીતે આપણે આપણી જાત સાથે ભળી જાય છીએ તો યાદ કેમ નથી રહેતું કે ભાઈ હું મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે ભળી ગયો હતો. એટલે એ સમજાવવા માટે આના પછીનો 9મો મંત્ર. ફાધર છે ખુશ થઈ ગયા. એવમ ઉક્ત તથાસ્તુ સૌમ્ય ઇતિ હ ઉવાચ પિતા, પિતા હ ઉવાચ, પિતા ખરેખર બોલ્યા સૌમ્ય તથાસ્તુ, હું તને પાછું ફરી વાર કહીશ. તે પૂછ્યું તો ખરું એટલીસ્ટ એમ. અને એવી રીતે ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદિ 6ઠ અધ્યાયે 8મ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. ઇતિનો અર્થ થાય ઇન ધીસ મેનર
છાંદોગ્ય ઉપનિષદીનો અર્થ થાય છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર 6ઠા અધ્યાય 6ઠા ચેપ્ટરની અંદર અષ્ટમ ખંડ ભાષ્યમ 8મા ખંડનું ભાષ્યમ સંપૂર્ણમ ઇટ ઇઝ ઓવર. અને હવે 9મું એટલે શંકરાચાર્યજી પેલું પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી યત પૃચ્છસી, તે જે મને પૂછ્યું, યત પૃચ્છસી અને શું પૂછ્યું તો કે એ પૃચ્છસી અને પાછું છે અહની અહની, રોજે રોજ સત્સંપદ્યે ન વિદુહુ સત્સંપન્નાહ સ્મ ઇતિ, કે રોજ રે રોજ આપણે આપણા સત્તત્વ સાથે ભળી જાય છીએ. ન વિદુહુ આપણે જાણતા નથી કે આપણે સત્સંપન્ના આપણે સત્તત્વ સાથે એક થઈ ગયા હતા. એના માટે ઇતિ તત કસ્માદ ઇતિ અત્ર શૃણુ દ્રષ્ટાંતમ. એની પાસે પાછા બધા એક્ઝામ્પલ છે બીજી રીતે સમજાવવા. એટલે પિતાએ એને બીજી રીતે સમજાવ્યું. અને આ મંત્ર છે યથા સૌમ્ય મધુ મધુકૃત નિસ્તિષ્ઠન્તિ નાન્યાતયાનામ વૃક્ષાણામ રસાન સમહરામ એકતામ રસમ ગમયંતી. અને એણે કયું એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો એણે કીધું મધુકૃત આ 1/3 છે, મધુમ 2/1 નિસ્તિષ્ઠન્તિ. મધુકૃતનો અર્થ થાય મધમાખી. માખી મધ બનાવે એને કહેવાય મધુકૃત. મધુમ કુર્વંતી મધુકૃત, એટલે કે મધુકૃતનો અર્થ થાય મધુમ કુર્વંતી. ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય એને. મધુમ કુર્વંતી, જે મધ બનાવે છે એને શું કહેવાય તો કે મધુકૃત મધમાખી. મધમાખી છે મધુમ નિસ્તિષ્ઠન્તી, મધમાખી છે એ મધને નિષ્પાદયંતીનો અર્થ થાય એકઠું કરે છે. બધી મધમાખીઓ આખો દિવસ શું કામ કરે તો કે મધને નિષ્પાદયંતી. નિસ્તિષ્ઠન્તીનો અર્થ થાય નિષ્પાદયંતી, મધ એકું. ક્યાંથી? એટલે કીધું નાના અત્યયાનામ. નાના અત્યયાનામનો અર્થ થાય વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષોમાંથી. નાના અત્યયાનામ વૃક્ષાણામ, વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષોમાંથી એ મધ ભેગું કરે છે. અને રસાન સમ અવહરામ એકતા, અને બધાનો રસ ભેગું કરે છે. પછી એ કહેવાય ને લીમડામાંથી થોડુંક મધ ભેગું કરે, પછી આંબાનું કરે, પછી બીજા ઝાડનું કરે, એવા બધા જ રસને એક ઝાડની અંદર એ ભેગું કરે. અને એ જે મધમાખીએ મધ ભેગું કર્યું એ કેવું થાય? એકતા રસમ ગમયતી. એ બધું મધ એક મિક્સ થઈ જાય. પછી એ મધ એમ કે ના ના હું તો લીમડાનું મધ હો, ના ના એમ કે હું ફલાણનો કે હું આંબાનું મધ છે. કારણ કે એકવાર મધમાખી વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષોનો રસ ભેગું કરે પછી એ મધ પોતે જ, એટલે એ મધની અંદર એક આઈડેન્ટિટી જતી રહે કે હું આ પ્રકારનું મધ છું. એવું આ ઉપનિષદ કહેવા માંગે છે. એવી જ રીતે આપણે સૂઈ જાય ત્યારે, જાગતા હોય ત્યારે આપણે કહીએ હું રાજા છું, હું ભિખારી છું, હું બુદ્ધિશાળી છું, હું બુદ્ધિ વગરનો છું, હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું. પણ ઊંઘી જાય એકતામ પ્રાપ્ય. જ્યારે આપણે આપણી જાત સાથે એક થાય ત્યારે આપણે આપણી જાતને સંપૂર્ણ ભૂલી જાય છે. જેવી રીતે મધમાખી એકઠું કરેલું મધ પોતે ક્યાં લીમડાનું કે ક્યાં ઝાડનું છે એમ ભૂલી જાય છે, એવી જ રીતે આપણે પણ ઊંઘી જાય ત્યારે આપણે કોણ છીએ ભૂલી જાય છે. એટલે કીધું કે વૃક્ષાણામ રસાન, બધા જ વૃક્ષોના રસો છે. સમ અવહારમનો અર્થ થાય સમાવૃત્ય, એક થઈ જાય. એકતામ રસમ ગમયંતી, એકતાને પ્રાપ્ત થાય. એવી રીતે ઊંઘી જાય ત્યારે આપણે એકને, એમાં શું મોટી વાત છે. એને કીધું કે યથાલોકે, જેવી રીતે આ જગતની અંદર હે સૌમ્ય, એટલે કે હે શ્વેત કેતુ, મધુકૃત મધુ કુર્વંતી. મધુમ એટલે નથી કે એ ન્યુટર છે, મધુ મધુની મધુની.
અને આ કલેક્ટિવલી સિંગ્યુલર કહેવાય. આપણે મધો ન કહીએ, મધ જ કહીએ. એટલે આ મધુ છે એ સિલેક્ટિવલી સિંગ્યુલર છે, કલેક્ટિવલી સિંગ્યુલર. એટલે કે મધમાખીઓ મધ બનાવે છે. મધુકૃત મધુકર મક્ષિકા. મધુકૃતનો અર્થ શું થાય? તો કે માખી. મક્ષિકાનો અર્થ થાય માખી. પણ કેવી માખી? તો કે મધુકર, મધ બનાવવાવાળી માખી. અને એ માખીઓ મધુ નિસ્તિષ્ઠંતી. હવે નિસ્તિષ્ઠંતીનો અર્થ આપણા મનમાં તેમ છે કે તિષ્ઠંતી એટલે ઊભું રહી જાવ. પણ જ્યારે આમાં નિસ લાખે એનો અર્થ શું? કે નિષ્પાદયંતી, ભેગું કરે છે. ચારે બાજુ બિચારી ભેગું કરે છે. એના મય જ હોય છે તત્પરાહ. આખો દિવસ કદાચ આપણે વોચ કરીએ ને મધુમાખી, તો ગણ 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 ઉડી ઉડી અને મધપૂડાની અંદર આવી અને મધુમ નિષ્પાદયંતી, ચારે બાજુ મધને એકઠું કરે. સંત કથમ, એ બધું મધ એકઠું કરે છે, ક્યાંથી કરે છે? એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું, એટલે કે જે શ્લોક મંત્રમાં છે, નાના ખરેખર છે અત્યયાનામ. એટલે નાના અત્યયાનામનો અર્થ થાય નાના ગતિનામ અથવા નાનાદિકાનામ, જાત જાતના ગુજરાતીમાં થાય. નાના અત્યયાનામ અથવા નાના ગતિનામ અથવા નાનાદિકાનામનો અર્થ થાય જાત જાતના. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ જાત જાતના રસ ઝાડમાંથી, વિવિધ પ્રકારના ઝાડમાંથી, એનો અર્થ થાય નાના ગતિનામ. નાના ગતિનો અર્થ થાય વિવિધ પ્રકારના ઝાડમાંથી એ રસ એકઠું કરે છે. વૃક્ષાણામ રસાન, બધા જ વૃક્ષના રસને સમ અવાહરમ. એમ શ્રુતિના શ્લોકમાં મંત્રમાં છે સમ અવાહરમનો અર્થ થાય સમાવૃત્ય. સમાવૃત્યનો અર્થ થાય ભેગું કરવું. જાત જાતના ઝાડમાંથી આ બધા મધને એ એકઠું કરે છે. અને એકઠું થાય એટલે શું થાય? એકતા. એકતામ એક ભાવમ. એક ભાવ. અને એક ભાવ કેવો? તો કે મધુત્વેન. એક મધની અંદર બધા કન્વર્ટ થઈ જાય. પછી એ લીમડાનું હોય, પછી આંબાનું હોય કે ગુંદાનું હોય, જાત જાતના ઝાડનું, એ એકમાં જ કન્વર્ટ થાય. એનું નામ કયું? તો કે મધુત્વેન. પછી એનું એમ ન કે આ માણસો એમ કે લીમડાનું મધપૂડો છે. એનો અર્થ મધમાખીએ લીમડાના ઝાડ ઉપર જાત જાતના ઝાડનું રસ ભેગું કર્યું છે, તો એને કહેવાય લીમડાનો મધપૂડો. પણ છે તો એમાં જાત જાતનું મધ. એટલે કે મધુત્વેન રસાન ગમયંતી, બધા જ રસને એ એકઠા કરે છે. અને એ બધા જ રસ મધુત્વમ આપાદયંતી, એ બધા જ પછી મધની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય. પછી એની પોતાની આઈડેન્ટિટી ન રહે. એવી જ રીતે તે તથા તત્ર ન વિવેકમ લભન્તે અમુષ્ય અહમ વૃક્ષસ્ય રસઃ અસ્મિ, અમુષ્ય અહમ વૃક્ષસ્ય રસઃ અસ્મિ ઇતિ એવં ખલુ સૌમ્ય ઇમા સર્વાઃ પ્રજાઃ સતી સંપદ્યે ન વિદુઃ સતી સંપદ્યામહે. એણે શું કીધું? કે તે તથા, એ બધા જ રસ ભેગા થાય. તે મીન્સ થાય તે રસાહ, બધા જ પ્રકારના રસ છે બધા ઝાડના. તથા તત્રનો અર્થ થાય મધપૂડાની અંદર. તત્ર મધપૂડો, આપણે મધપૂડો કહીએ. મધપૂડામાં વિવેકમ ન લભંતે, ન વિવેકમ, વિવેક પછી એને એવું જ્ઞાન નથી. વિવેક એટલે આપણે ને વિવેક નહીં, પણ જ્ઞાન નથી રહેતું. ને કેવું જ્ઞાન? અમુષ્ય અહમ વૃક્ષસ્ય રસઃ અસ્મિ. તમને ખબર છે હું ક્યાં વૃક્ષનો રસ છું? એ છે કે અમુષ્યનો અર્થ થાય આ. અહમ એટલે કે હું, વૃક્ષસ્ય આ ઝાડનો હું રસ છું. ઘણા માણસો એમ કે ભાઈ મધ, લીમડાના મધ છે ને એ બહુ સારું. કોક એમ કે ભાઈ આંબામાં મધપૂડાનું મધ બહુ સારું. પણ ખરેખર જે ઝાડની અંદર મધપૂડો થયો છે એમાં ખાલી લીમડાનું જ મધ હોય એવું નહીં. એ તો બધી જગ્યાએ ભેગું કરે.
પણ લીમડાનો મુખ્ય રસ હોય. એટલે એને કીધું કે એ રસને એવું યાદ નથી કે હું આ વૃક્ષનો રસ છું. એવી જ રીતે અમુષ્યનો અર્થ થાય આનો, અમુષ્ય વૃક્ષસ્ય અહમ રસઃ અસ્મિ. આ વૃક્ષનો હું રસ છું, આ વૃક્ષનો હું રસ છું. ઇતિ એવમ, એવા પ્રકારનો વિવેકમ ન લભતે. પછી એકવાર ભેગા થયા રસની અંદર, પછી કોઈ બોસ્ટિંગ ન કરે કે હું આ જ ઝાડનો રસ છું. ઇતિ એવમ, એવી જ રીતે, જેવી રીતે મધપૂડાની અંદર બધા જ વૃક્ષોના રસને હું કયા વૃક્ષનો રસ છું એ યાદ નથી રહેતું, સેમ વે ઇમાહ સર્વાહ પ્રજા, આ દુનિયામાં બધી જ પ્રજા એટલે કે બધા જ પ્રાણીઓ છે, સતી સંપદ્યે, આ સતી એટલે ગુજરાતીની સતી નથી, સત્તત્વની 7મી વિભક્તિ છે. એટલે આ 7મી વિભક્તિ 7/1 છે. સત્તત્વની અંદર ઊંઘી જાય ત્યારે સંપદ્યે, આપણે સત્તત્વની અંદર ઊંઘી જાય ત્યારે આપણને યાદ રહે છે કે ના ના હું તો સંન્યાસી હો, હું તો ગૃહસ્થ, હું તો આવો. ન સંપદ્યે ન વિદુઃ. શું કામ નથી યાદ રહેતું? કારણ કે સતી સંપદ્યામહે, આપણે સત્તત્વ સાથે એક થઈ ગયા હોવાથી વી લૂઝ અવર આઈડેન્ટિટી વિથ અવર ગ્રોસ એન્ડ સટલ બોડી. આપણા સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથેનું કોન્ટેક્ટ છૂટી જાય, આપણે આપણા ઓરિજિનલ સ્વરૂપ સાથે એક થઈ જાય છે. એટલે આપણને યાદ નથી રહેતું. અને આમાં શંકરાચાર્યજી કીધું તેનો અર્થ થાય તે રસાહા, જાત જાતના ઝાડના રસો, યથા એટલે કે જેવી રીતે, મધુત્વેન એકતામ ગતાહ, એ બધા જ એકતા પ્રાપ્ત કરે છે. કેવું? તો કે મધની અંદર ગતાહ તત્ર મધુની, એ મધની અંદર વિવેકમ ન લભતે. પછી એકવાર બધા જ મધ થઈ ગયા પછી વિવેકમ ન લભતે, એને કોઈ પણ પ્રકારનું યાદ શક્તિ નથી. અહીંયા વિવેકનો અર્થ થાય ગુજરાતીનો નહીં, પણ યાદ નથી રહેતું. અને શું યાદ નથી રહેતું? તો એને લખ્યું કથમ અમુષ્ય અહમ આમ્રસ્ય પનસ્ય વા વૃક્ષસ્ય રસઃ અસ્મિ ઇતિ. અમુષ્ય વૃક્ષસ્ય, તો એક કેવું છે? તો શંકરાચાર્યજી એક્ઝામ્પલ આપ્યું આમ્રસ્ય, એટલે કે આંબાનું મધ છે. ખબર છે? ઘણી વાર ને જો બધાને ખબર પડે તો મધપૂડાનું મધનો રસ બોલવા મળે. તને ખબર છે હું કોણ છું? હું આંબાનો રસ છું, એટલે હું મીઠો જ હોઉં. પછી કોક કે તને ખબર છે હું કોનો રસ છું? હું લીમડાનો છું, લીમડાનો રસ હંમેશા ગુણકારી છે. એવી રીતે બાંધવા માંડે, પણ નથી બાંધતા. શું કામ? તો કે ભૂલી ગયા હું કોનો છું. એટલે કે આમ્રસ્ય વૃક્ષસ્ય રસઃ અસ્મિ ઇતિ વિવેકમ ન લભતે. એવી રીતે પનસ્ય વૃક્ષસ્ય, પનસનો અર્થ થાય ફણસ. ગુજરાતીમાં આપણે ફણસ કહીએ જેકફ્રૂટ. તો મેં તમારા માટે આ રાખ્યું છે. આને શું કહેવાય? જેકફ્રૂટ. એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય પનસ, અને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ? પનસને કહેવાય ફણસ, આને કહેવાય પનસ. એ પછી યાદ ન રહે પનસસ્ય વૃક્ષસ્ય રસઃ અહમ અસ્મિ ઇતિ, એવું આપણને યાદ નથી રહેતું. એવી જ જેવું મધમાં છે એવું જ અહીંયા છે. અને કેવું છે? તો કે યથા જસ્ટ એઝ લોકે, આ જગતની અંદર બહુનામ ચેતનાવતામ, કેટલાય માણસો ચૈતન્યશીલ છે. મનુષ્ય જ છે એવું નહીં, પ્રાણીઓ પણ છે. ચેતનાવતામનો અર્થ થાય બધા જ ચેતનવંતા પ્રાણીઓ, ચેતનવતાનામ પ્રાણીનામ, એ બધા જ પ્રાણી, સમેતાનામ, બધા જ ચેતનવંતા માણસોને ભેગા કરીએ એ બધા પ્રાણીને વિવેકલાભ ભવતી. લગ્નમાં જાય અને પાર્ટી હોય તો બધા માણસો, અહીંયા પ્રાણીને આપણે મનુષ્ય લખીએ, મનુષ્યની પાર્ટી હોય, લગ્ન હોય, તો લગ્નગાળો ચાલુ થયો, પછી તરત પૂછે તું કોનો દીકરો હે? તો કોની પત્ની, કોની દીકરી? એવું માણસો એકબીજાને, લગ્નમાં કામ શું ધંધો હોય? કાં બીજાને પૂછે ને કાં અંદરો અંદર પૂછે આ કોનો દીકરો? જો તો આ કપડાં પહેરાય કોનો દીકરો? એના સિવાય આપણે કાંઈ ધંધો નથી.
એટલે એને કીધું કે વિવેક લાભ ભવતી. જ્યારે આપણે જાગતા હોય ચેતનાવતાનામ વિવેક લાભ ભવતી. એ બધાને એક વિવેક હોય. એને કેવો તો કે અમુષ્ય અહમ પુત્ર, હું આ વ્યક્તિનો દીકરો છું. અમુષ્ય આવે આનો, છઠ્ઠી વિભક્તિ છે, ગુજરાતી થાય હું આનો દીકરો. ખબર છે હું કોનો દીકરો છું, મારે માથાકૂટ ને હું જેલમાં નાખી દે, આનો દીકરો છું. અહમ અમુષ્ય પુત્ર, અહમ અમુષ્ય અહમ નપ્તા. નપ્તાનો અર્થ થાય પૌત્ર. નપ્તા પૌત્ર જ થાય, અથવા બેનનો કહેવાય ને, દીકરીનો દીકરો નપ્તા. એટલે કે અહમ અમુષ્ય, હું આનો પૌત્ર છું, હું આનો દીકરો છું, એવું જાગતા હોય ત્યારે આપણને યાદ હોય અને આપણે કહેતા હોય બધા. તે જ લબ્ધ વિવેકાહ, એ બધા જ જાગતા માણસની અંદર આ યાદ શક્તિ હોય છે કે હું કોણ છું, કોનો દીકરો છું, એમાં જ આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ. સંતઃ ન સંકીર્તયંતે, પણ એ બધા જેને જ્ઞાન છે એ બધા ક્યારેય ભેગા થતા નથી. ન સંકીર્તયંતે, આપણે બધા એને કહીએ એકા ભેગા થઈને ક્યારેક કંઈક વિચાર કરો ને, પણ કોઈ ભેગા ન થાય. એવી જ રીતે બધા ઝાડના રસો કોઈ દી ભેગા થાય ન થાય, પણ મધુમાખી જેને ભેગું કરે. એટલે કે ન તથા ઇહ અનેક પ્રકાર વૃક્ષાનામ અપી, એ ક્યારેય બધા અલગ અલગ છે, ક્યારે ભેગા નથી થતા રસ, પણ મધુમક્ખી જેને ભેગું કરે. એટલે એને કીધું કે એ બધા જ મધુર. કેટલા રસ હોય તો કે મધુર, આમ્લ, તિક્ત, કટુકા આદિના. મધુરનો અર્થ થાય આનો ટેસ્ટ કેવો છે તો કે મીઠો. આમ્લ, આનો રસ કેવો છે તો કે ખાટો. તિક્તનો અર્થ થાય તીખો. કટુકનો અર્થ થાય કડવો. બધાના પોતપોતાના રસ હોય. એટલે કીધું વૃક્ષ રસાનામ અપી મધુ આમ્લ તિક્ત કટુકાદીનામ મધુત્વેન એકતામ ગતાનામ. પણ એ બધા છે એ જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે મધની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય. ખાટો તીખો બધોય રસ છે એ. અને મધુરાદિ ભાવેન, એ માત્ર મધુરાદિ ભાવેન વિવેક ગૃહ્યતે. પછી પાછો એ ન છે એ ન ગૃહ્યતે, એ પછી એમ ન કે હું કેવો છું, જો મીઠો છું, એવો વિવેક મધુરાદિ ભાવેન વિવેક ન ગૃહ્યતે. એટલે કે એકવાર જ્યારે મધની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય ત્યાંથી આ બીજું શરૂ છે. એટલે કે મધુત્વેન એકતા ગતાનામ રસાનામ, વી કેન પુટ હિયર રસાનામ, એ બધા રસોને મધુરાદિ ભાવેન વિવેક ન ગૃહ્યતે. એને એવું કાંઈ ભાવ નથી હોતો કે હું કડવું ખાટો હતી. એવી જ રીતે આપણે જાગીએ ત્યાં સુધી બોલ્યા કરીએ કે હું કોણ છું, તો કે હું દીકરો છું, હું દીકરી છું, હું આવો છું. પણ ઊંઘી જાય એટલે કોઈને કાંઈ યાદ નથી રહેતું. યથા અયમ દ્રષ્ટાંત ઇતિ એવમ ખલુ સૌમ્ય, જેવી રીતે આ દ્રષ્ટાંત છે એવી જ રીતે સર્વાહ પ્રજા, દુનિયાની બધી જ પ્રજા છે એ અહની અહની, એવરી ડે, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એવરી ડે, સહેલું છે, ગુજરાતીમાં કહેવાય રોજે રોજ, સતી સંપદ્ય, એ સત્સત્વ તત્વ સાથે એક થઈ જાય. સતી સંપદ્ય એવું એક સંસ્કૃતમાં વાક્ય છે. સુષુપ્તિ અંધ અનંત ભવતી, રાજા અને ભિખારીમાં કાંઈ ભેદ નથી રહેતો, કારણ કે બધા એક થઈ જાય. એટલે કે અહની અહની સતી સંપદ્ય, એટલે અહીંયા સતી એટલે ગુજરાતીની સતી તોરલ, જેસલ તોરલ એવા સતી નહીં. સત્તત્વની અંદર એને કહેવાય સતી. સત્તત્વની અંદર સંપદ્ય એને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ક્યારે તો કે ઊંઘમાં. સુષુપ્તિ કાલે મરણ પ્રલયો ચ ન વિદુહુ ન વિજાનીયુઃ. ખરેખર 3 વખત આપણે આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે એક થાય છે. કયું કયું તો કે પહેલું સુષુપ્તિ કાળે, એટ ધ ટાઈમ રોજ સૂઈ જાય ત્યારે. બીજું મરણ કાલે, આપણે મરી જાય
ત્યારે એકવાર તો તક આપે, પણ અજ્ઞાનને લીધે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં થાય. એટલે આનો આગલો મંત્ર આપણે જોયો હતો કે વાંગ મનસી મનસી પ્રાણે પ્રાણે તેજસઃ તેજસી પરસ્યામ દેવતાયામ પ્રલીયતે. એટલે કે મરણ કાલે અને ન થાય તો પ્રલય કાળે બધા જ ચૈતન્ય તત્વને પ્રાપ્ત કરે. એવું કહેવાય છે, અહીંયા લખ્યું નથી, પણ પ્રલય છે ને ચાર પ્રકારના છે. નિત્ય પ્રલય, ખંડ પ્રલય, પૂર્ણ પ્રલય અને છેલ્લું છે આત્યંતિક પ્રલય. પ્રલયનો અર્થ થાય લીન થવું, સિમ્પલ મર્જ થવું, એને કહેવાય લીન થવું. રોજ નિત્ય પ્રલયનો અર્થ રોજ રાતે આપણે આપણા સ્વરૂપ સાથે લીન થાય છે, એને કહેવાય નિત્ય પ્રલય. પછી બીજો પ્રલય કેવો, તો કે આખે આખું બ્રહ્માંડ છે એમાં ન થાય, પણ આપણે કહેવાય ને પૃથ્વીની અંદર એક આખે આખો પોર્શન, ધારો કે મોટી સુનામી આવે અને આખે આખો પ્રલય થઈ જાય તો એને કહેવાય ખંડ પ્રલય. આખે આખી પૃથ્વી ન છે, પણ થોડોક પોર્શન જતો રહે. થોડોક એટલે ઘણો બધો પોર્શન, પણ આખે પૃથ્વીની ગણતરીની અંદર થોડોક પોર્શન, તો એને કહેવાય ખંડ પ્રલય. પછી ત્રીજો છે પૂર્ણ પ્રલય. આખે આખું, એટલે કે એવું કહે છે કે બ્રહ્માજીના 100 દિવસ પૂરા થાય ત્યારે એ પૂર્ણ પ્રલય. આખે આખું જગત છે અવ્યક્ત અવસ્થામાં જતું. જગતનો અર્થ થાય યુનિવર્સ, યુનિવર્સનો ગુજરાતી થાય બ્રહ્માંડ. એટલે કે આખે આખું બ્રહ્માંડ છે એ અવ્યક્તમાં થાય, બ્રહ્માજીના 100 દિવસ પૂરા થાય. અને ચોથો કયો, તો કે આત્યંતિક પ્રલય. આત્મજ્ઞાન થયા પછી માણસ મરે ત્યારે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે, એટલે કે એને કહેવાય આત્યંતિક પ્રલય. એટલે આવા 4 વખત પ્રલય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી તો આમાં ખાલી 3 જ બતાવ્યા. એણે કીધું કે આપણે આપણા તત્વ સાથે એક થઈ જાય છીએ ક્યારે ક્યારે, તો એણે કીધું કે એક સતી સંપદ્યતે, એટલે કે સત્તત્વ સાથે એક થાય છે. પહેલું સુષુપ્તિ કાલે, એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ સ્લીપ, ઊંઘી જાય ત્યારે. મરણ કાલે, આપણે શરીરનું મૃત્યુ થાય ત્યારે. અને પ્રલયો, પ્રલયની અંદર આપણે 4 પ્રલય એડ કરી શકીએ. એ વખતે આપણે ન વિદુહુ, ત્યારે આપણને ખબર નથી હોતી. શું ન વિદુહોનો અર્થ થાય ન વિજાનીયુઃ, કે આપણે સતી સંપદ્યમાં, આ છે સંપદ્યામહે, આપણે અત્યારે સત્તત્વ સાથે એક થઈ ગયા છે, આપણને ખબર હોય, ઊંઘમાં નથી ખબર હોતી. એટલે ઊંઘની અંદર હું ચૈતન્ય તત્વ સાથે એક થઈ ગઈ છું એવી આપણને ખબર નથી હોતી. ઇતિ સંપન્નાહા ઇતિ વા, એટલે કે એવી રીતે માણસોને, જેવી રીતે લીમડાનો રસ પોતપોતાનું આઈડેન્ટિટી ભૂલી જાય છે, એવી જ રીતે આ કાળની અંદર આપણે આપણી જાતને ભૂલી જાય. પછી કેમ યાદ રહે કે હું ચૈતન્ય તત્વ સાથે એક થઈ. અને શું યાદ નથી રહેતું, તો કે વાઘને નથી યાદ રહેતું હું વાઘ છું, સિંહને યાદ નથી રહેતું હું સિંહ છું, એ આપણે કાલે જોશું. વૃકઃ વરાહઃ, કોઈને યાદ નથી રહેતું કે હું આવો છું, યાદ રહે છે? મનુષ્યને નથી રહેતું. એટલે તો આપણે ઊંઘી જાય છે, એટલે તો આપણને મજા આવે છે. એટલે એને કીધું કે કોણ કોણ, તો આ જગ્યા એક્ઝામ્પલ આપ્યા, આપણે કાલે જોશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ
શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. કઈ પ્રશ્નમાં? ની ક્વેશ્ચન? કોઈ પ્રશ્ન નથી તો બસ કાલે મળ્યા નહીં, સોમવારે મળ્યા.